Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ma ba'du. Seperti biasa sebelum kita mulai salim, kita zikir singkat, kirim doa untuk almarhum orang-orang tua kita terdahulu yang telah meninggal dunia, semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kuburnya, diberikan kesejukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut saja ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والحضر الروح جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابعين شهود لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحضرات جميع الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها بيمينها إلى شمالها ومن بر وبحر ومن خوف إلى خوف من لدن آدم إلى يوم القيامة. خصوصا حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي وحضرة أولاد الصحابة لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والحضرة جميع مشايخنا وعلمائنا وأستاذنا خصوصا المرحومة نبائنا وأمهاتنا جدنا جداتنا ولقراباتنا ولإخواننا ولجميع إخواننا كلهم جميعا شهود لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita baca bareng-bareng. Astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah لما استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله لما استغفر الله العظيم 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 استغفر الله لما استغفر الله العظيم 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 استغفر الله لما استغفر الله العظيم 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 استغفر الله لما استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد. اللهم صل على 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 سيدنا محمد. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان 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 الله وبحمده. سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يعلمكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nanti disebut nama almarhumah yang Bapak punya orang-orang tua telah tiada. Allahumma shalli ala sayyidina syafiina inna maulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'al sayyidina taqabbal thawaba ma qulna min al-Qur'an al-Karim wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sallainahu wa sabbarnahu wa diyatu wasilah wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah ila hadrat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala dzurriyyati ajma'in la turru jamil anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin wa hadrat jamil khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyat as-sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa hadrat jamil awliya Allah ta'ala masyarik al-ardh wa maghrib yamin ala shimaliha wa min marra ba'da wa min qafina wa min ladun adam ila yawm al-qiyamah khususan hadrat Syekh Abdul Qadir Jailan Baghdad wa hadrat awliya الرجل جميع مشايخنا وعلماءنا السادة جميعا وإلى رجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
khususan al-marhum abaina ummatina jaddina jaddatina wa qarabatina wa qadina wa ta'lamidana wa ikhwanina wa nahusu hasratan ila ruhi al-marhum wa sebagaimana namanya. Amin. Husni wa barak lana jaddina syadbin karena jaddina tarbid bin hajj jaddina syadbin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al thawaba maswahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mufratan min ibadin niran. Allahumma ij'alhum fitran minan nar. Allahumma ij'alhum minkum minan nar. Allahumma ij'alhum hijaban minan nar. Allahumma in kana muhsinin wa zid bi ihsani man kana musiin wa tajawaz anhum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma zid rahmah والمغفرة والشفاعة لجميع الأمور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Alhamdulillah rabbil alamin. Kajian lanjutan pada pertemuan bulan Agustus ini adalah ayat 21 surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Ya, betul. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu habis di ayat 30 surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, sekali-kali tidak. Karena ayat 20, 19 dan ayat 18 dan ke bawahnya seterusnya kemarin menggambarkan tentang kehidupan manusia yang banyak salah dalam berakidah, maka kalimat kalla mengungkap penolakan terhadap mereka. Sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncangkan dengan berturut-turut. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan, tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia mengatakan alangkah baiknya kiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh untuk kehidupan ini.
Wa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari ini tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah. Wala yusiqu wathaqahu ahad. Dan pada hari ini pula tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini gambaran terjemahan yang ada pada surat Al-Fajr ayat 21 sampai dengan ayat 30. Kalimat yang sesungguhnya pada tafsir dijelaskan bahwa kalimat kalla idza dukkatil ardu dakka, sekali-kali tidak demikian dalam anggapan umat manusia di dunia yang seringkali nalarnya hanya sebatas kemampuan hawa nafsunya. Idza dukkatil ardu dakka, kalau bumi sudah mulai digoncang dengan yang goncangan berturut-turut, digambarkan hari kiamat terjadi, maka Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak akan terjadilah bumi didatarkan, gunung-gunung diratakan, semua kehidupan yang ada pada masa itu di dunia yang mentereng semua hancur berantakan dan semua rata. Dan situ yang disebut terjadi mahsyar pada saat gelarannya. Karena idza dukkatil ardu dakkan itu udah tiupan sangkakala kedua. Kalau tiupan sangkakala pertama itu kan dimatikan seluruh alam semesta yang Allah ciptakan, pada tiupan sangkakala kedua dibangkitkan, koyak semua, sampai mayat-mayat yang terkubur dan semenjak zaman aja bangkit semua. Itu gambaran kalla idza dukkatil ardu dakkan. Kita merenungi ayat 21 dengan pakai fikir. Kalau pakai fikir nggak nyambung, pakainya iman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah jadikan sesuatu, maka ketika bangkit seluruh manusia yang meninggal di semenjak zaman Adam bangkit semua, bangkit. Padahal tadinya udah jadi tanah semua. Itu gambaran manusia-manusia yang telah dikubur bangkit seluruhnya dan menuju menghadap Tuhan mereka. Gambaran di sini. Di situ ada mizan, di situ ada hisab. Dan pada saat rentetan hisab dan mizan itu, lamanya waktu disesuaikan dengan lamanya permasalahan hidup dan kehidupan yang ada dalam kehidupannya di dunia. Semakin bersih, semakin cepat dihisabnya. Semakin banyak kotor, semakin lambat hisabnya. Semakin miskin, soleh, semakin cepat masuk surganya. Semakin kaya, soleh, makin lama surganya. Karena diteliti juga dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Dan saat itu orang-orang pada iri pengen jadi orang miskin, karena orang miskin langsung lenggang, karena nggak ada hisabnya. Sekarang di dunia pengen cepat masuk surga, nggak pengen, mau miskin nggak mau.
Pengen cepat masuk surga tapi pengennya kaya. Dan ketika ayat ini diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf nangis. Karena pada masa itu yang paling kaya satu Abdurrahman bin Auf, yang kedua Utsman bin Affan. Nangis jadi-jadinya. Setelah selesai pengajian, orang pada bubaran, didatangi oleh Nabi. Karena nangisnya belum selesai. Kau berhenti, nangisnya nggak berhenti. Ngomongnya singkat, saya pengen miskin Tuhan. Itu. Dan kata baginda Rasul, orang yang sudah ditakdirkan kaya tapi tetap soleh dan terus membawa serta kehidupan agama dengan sebaik-baiknya, walaupun hisabnya lama, tetap mendapat naungan Allah dalam keteduhannya, dirahmati oleh Allah dalam jaminan keselamatannya. Jadi dibahagiakan walaupun kamu lama, nggak diberikan kesengsaraan karena kamu orang yang dermawan, karena kamu orang yang jangan diceritakan oleh Nabi, baru diam. Tapi saking pengen jadi orang miskinnya tuh, pada bulan berikut, pada bulan berikut dibagi-bagikan aja harta tuh. Kebun kurmanya makin berlipat lagi. Buahnya nggak seperti buah kurma yang lainnya. Buah yang lain standar, ini mah 3-4 lipat panennya. Sekali waktu udah pusing ditimbun, gitu kan? Nggak dijual kurma, ditimbun. Ke areal yang luas, keruh, panen kurmanya banyak, dimasukin ke dalam, ditimbun. Nabi sih utusan Allah, ngelarang enggak, menganjurin enggak, tapi udah menyampaikan, diem aja. Tapi malaikat Jibril udah ngasih tahu, biarin aja Tuhan, nanti Allah akan ngurus. 1 tahun berikutnya di Yaman ada penyakit yang mewabah. Kata tabib, kata ahli nujum, ini penyakit gak ada duanya ini, dan tidak ada obatnya kecuali kurma busuk, dan tidak boleh diminta kecuali dibeli dengan harga mahal. 2 kali lipat dari kurma segar, kata tabibnya. Kalau enggak 2 kali lipat, enggak bakal sembuh kalian. Urunan, rajanya turun tangan, beli itu kurmanya Abdurrahman, makin tambah kaya. Itu istilah orang mah kalau catatannya kaya, biar kaya apaan, kaya terus. Kalau catatannya miskin, berpikir banyak, tetap miskin terus. Tapi itu miskin dimudahkan jalan surganya, kaya, soleh, walaupun lambat jalan surganya, tetap diberikan naungan yang teduh di padang mahsyarnya, tidak mendapatkan kesengsaraan. Di dunia aja, walaupun lama, kalau kita mendapatkan kebahagiaan kan enak. Begitu nonton film yang enak, begitu selesai, ya tahu selesai, padahal udah 3 jam. Tapi kalau nggak cocok, 50 menit, 20 menit aja lama amat loh. Apalagi sholat Jumat, imamnya baca amma yatasaalun, kan itu kan 40 ayat. Waduh, amma yatasaalun biasanya sabihis. Lama ini, padahal cuma 5 menit rakaat pertama. Karena tidak disukai. Di padang mahsyar disukai, walaupun lama. Allah berikan kenyamanan, Allah berikan kesejahteraan, dan Allah berikan kebahagiaan. Jadi kita jangan galau kalaupun kita madai berikan kekayaan, asal diinfakkan sebaik-baiknya, dan dari mana sumbernya, dari jalan yang sebaik-baiknya, dan untuk apa dibelanjakan juga sebaik-baiknya. Itu jalan yang gambaran.
Berikutnya, sedangkan para malaikat datang di hadapannya, wal malaku soffang soffa. Wajah rabbuka, dan datanglah Tuhanmu Allah pada ayat 22. Wal malaku soffang soffa, dan para malaikat berbaris di hadapan Allah. Keyakinan Allah datang di hadapan malaikat dan malaikat berbaris jangan diyakini seperti datangnya raja di hadapan para menteri. Kalau kita membayanginya para malaikat, para menteri, Allahnya raja, baris, siap komandan, kan gitu bahasanya. Itu namanya sama dengan makhluk. Tauhidnya, wajah rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku soffan soffa, dan para malaikat berbaris menunggu perintah Allah di padang mahsyar, karena di situ ada mizan dan di situ ada hisab, adalah tentang bagaimana kebesaran Allah dengan segala kekuasaannya tidak sama dengan kebesaran manusia, dengan segala kekuasaan manusia dalam proses bernegara dan berbangsa yang ada di negeri-negeri di dunia. Dan ketika itu tidak seorang pun yang bisa melihat para malaikat dan Allah kecuali bila Allah menghendakinya. Gitu. Sedangkan para malaikat datang di hadapan Allah, bersaf-saf atau berbaris. Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Kalimat yang ada pada ayat 23, waji'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam kepada seluruh calon penghuni neraka. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu manusia ingat semua atas perbuatannya dulu di dunia, tetapi ingatannya tidak bermanfaat. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu pula semua orang ingat akan apa yang telah diperbuatnya di dunia, baik perbuatan yang masa lalu, masa anak-anak, masa remaja, atau yang mau meninggal dunia. Ini keterangan diperlihatkan neraka jahanam kepada seluruh umat yang akan masukinya. Ada hadis yang lebih menjelaskannya di sini, hadis Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mohon maaf nih, saya ambil kata dulu nih, kata nunya tulisan Arabnya kecil, giliran di hadisnya kecil banget ini, matanya mata tua. Nah, kelihatan. Yukta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfin zamanin, sab'una alfi zamanin ma'a kulli zamanin sab'una alfa malakin yahurrunaha. Neraka jahanam akan dihadirkan. Ia mempunyai tali ketang sebanyak 70.000 buah. Setiap tali ketang dipegang oleh 70.000 malaikat. Mereka menyeretnya, menghadirkannya ke manusia akan jadi penghuninya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, sanadnya dari Imam Ibnu Mas'ud. Malaikat menyeret neraka jahanam. Neraka jahanam itu punya 70.000 tali ketang. Setiap tali ketang ditarik oleh 70.000 malaikat. Calon tempatmu, kira-kira gitu. Itu gambaran kebesaran Allah
kekuasaan Allah di mana mahsyar itu jauh lebih luas daripada dunia. Karena nerakanya aja jelas lebih luas daripada dunia. Sementara penduduknya juga banyak, karena penduduk neraka dengan penduduk surga tidak berbanding seimbang. Walaupun begitu, tidak ada istilah orang di emperan neraka, karena ada cerita candaannya umat kita mau berlari. Udah banyak kan masuk neraka, paling kita mau udah kepenuhan mau di emperan. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ada ayat Al-Quran menyebutkan, halim talakti. Allah berkata, apakah kamu sudah penuh? Sekedar untuk mengingatkan kepada orang-orang yang bercanda aja di dunia. Hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Tuhan? Oh masih kosong, saya masih siap untuk menampung. Cus lagi masuk, cus lagi masih, nggak ada istilah penuh. Begitu juga surga, nggak ada istilah kosong, nggak ada istilah penuh. Apalagi surga digambarkan juga indahnya luar biasa, sebanding dengan kebahagiaan yang Allah anugerahkan dengan rahmatnya. Karena rahmat Allah itu meliputi dunia dan seisinya. Wa rahmatullahi khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah itu lebih mulia, lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia di dunia ini. Jadi kalau manusia mencari kehidupan dunia sampai menghabiskan waktu siang malam sampai ibadah aja kan teter-teter, terus setelah dihimpun dunia dengan segala kebanggaannya mencapaikan titik yang sangat dibanggakan, tetap disatukan orang yang memiliki dunia di dunia ini dibanding dengan rahmat Allah, lebih bagus rahmat Allah. Itu gambaran di dalam Al-Quran, wa rahmatullahi khairum mimma yajma'un. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini sejatinya dalam hidup dan kehidupan dari semenjak bangun tidur sampai mau tidur lagi yang dicari itu rahmat Allah dunianya untuk akhiratnya. Lagi-lagi kalimat Rabbana la tuzigh qulubana jangan dianggap enteng. Doa yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 8, di sana ada kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana jangan engkau sesatkan hati kami. Awas Pak, artinya jangan salah. Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana jangan engkau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana setelah engkau beri kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah dan karuniakan untuk kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Karena rahmat Allah kita rajin ke masjid, karena rahmat Allah kita bisa menyiapkan waktu untuk duduk-duduk ngaji. Karena rahmat Allah binatang bisa ngurus anak-anaknya. Sampai disebutkan dalam hadis, karena rahmat Allah kuda yang meranakkan anaknya yang baru jebrot di bawah, kaki yang mau nginjek anaknya di bawah itu langsung dilompatin anaknya sehingga kakinya tidak nginjek anaknya. Tapi segitu. Yang bodoh kan kalau jalan dari atas, ini kaki udah mau dipindahin. Itu karena rahmat Allah. Makanya berapa banyak contoh orang dicabut rahmatnya. Membunuh orang, memutilasi orangnya, itu kan dicabut oleh Allah rahmatnya. Dan kalau sudah dicabut oleh Allah rahmatnya, seakan-akan
Tidak ada perbuatan yang ada dalam kasih sayang, yang ada adalah kebencian dan terus dalam kedengkian yang berlipat-lipat sampai iblis aja geleng-geleng ya kan? Karena nggak ada cerita di dalam sejarah iblis membunuh sesama iblisnya sampai mutilasi. Itu gambaran warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada hadis tadi. Imam Muslim dengan sanadnya Ibnu Mas'ud menggambarkan tentang orang-orang yang akan masuk neraka tidak usah jauh-jauh berjalan digiring menuju neraka, nerakanya didekatkan. Dan setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat dan jumlahnya ada 70.000 tali kekang. Ya tinggal dikalikan aja 70 kali 70. 70.000 kali 70.000. Dan dengan segala kebesaran Allah, tenaga malaikat itu sangat tidak bisa teridentifikasi oleh manusia dalam penelitiannya. Kenapa? Ya sebut saja. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Ma yalfidhu min qaulin, apa yang dilefatkan oleh ucapan kita, illa ladaihi raqibun wa atidun, kecuali telah dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kanan namanya raqib, malaikat sebelah kiri namanya atid. Setiap orang di berbagai negara ada raqib atid. Kalau gitu raqib atid jutaan, tidak, raqib atid cuma 2. Ayo, makanya jangan dipikir secara fikir. Kalau sekarang pikir nggak nalar. Ini raqib atid, ini raqib atid, ini raqib. Banyak enggak, raqib atid cuma 2. Bagaimana cara menghimpun subhanallah fikir untuk dimasukkan ke dalam iman, dan iman mengolah fikir itu untuk tidak ada dalam kebiasaan manusia, karena Allah dengan segala kebesaran kekuasaannya memberikan dedikasi kepada para malaikat yang 10, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, itu yang wajib diketahui. Itu semuanya diberdayakan tidak ada dalam kesengsaraan perintah Allah, dan mereka rileks semua. Termasuk yang meninggal dunia banyak, Munkar Nakir tetap 2. Nah, itu tauhidnya. Kalau kita mumet nggak nyambung, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah banyak tentang ciptaan Allah yang mengagumkan, yang banyak tidak masuk akal. Jangan memikirkan tentang Allah dengan segala kekuasaannya yang maha segalanya, yang meyakinkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu hanya sesungguhnya perintahnya apabila mendapat sesuatu maka jadilah, maka jadi. Jadi kita selalu diawasi, kita selalu dicatat, dan kita nanti akan ada persaksian di sana atas kebaikan kita, amal soleh kita. Bersamaan dengan kebaikan dan amal soleh kita, kita juga akan bersaksikan atas ucapan-ucapan baik kita dan ucapan-ucapan tidak baik kita. Makanya ayo jaga lidah kita untuk terus berada dalam soleh dan solehah. Karena ada kalimat tentang hadis puasa, arba'u asyatuh gitu shaum. Ada beberapa 4 perkara yang mendatangkan pahala puasa. Di antaranya al-ghibah wan namimah, ngomongin kejelekan orang, ngadu domba, an-nadharat bisyahwat, pandang memandang dengan pandangan syahwat,
wasyatmul ghamis, sumpah palsu. Di masyarakat luar itu yang punya kepentingan, wah udah kebiasaan itu. Sumpah palsu udah biasa. Bicara tentang kejelekan orang udah kegemarannya. Dan itu yang akan menghabisi pahala. Beda dengan yang dirindukan oleh ya, surga juga merindukan 4 golongan. Masih ingat nggak Pak, lagi Ramadan? Al-jannatu musyaqatin ala arba'ati nafarin. Surga itu merindukan atas 4 golongan. Pertama apa Pak? Kalau Bapak lupa, Ibu dia ditanya. Bu, Bapaknya diem dulu nih sekarang. Bapak dulu atau Ibu dulu? Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. 1, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Ukuran gemar itu kira-kira 1 hari berapa? Andai dicontohkan orang gemar makan, kira-kira orang yang gemar makan 1 hari berapa? 4 kali Pak. Pagi sarapan nasi, ya kan? Siang makan nasi, sore snack nasi, malam nasi. Lauk pauknya berbeda-beda karena gemar makan. Ya malum aja orang gemar makan kebetulan duitnya banyak. Nah, kalau kita disebut talil Quran, yang disebut gemar membaca Al-Quran, kalau bisa duduk 4 kali baca Al-Quran, setiap duduk 3 lembar saja Pak, atau 2 lembar saja lah. Kalau 3 lembar 1 juz lebih, kalau 2 lembar 1 juz kurang dikit. 1 bulan selesai 1 Al-Quran. Itu contoh orang yang gemar baca Al-Quran. Bilang gemar baca Al-Quran, 1 kali duduk 1 halaman. Akhirnya 1 bulan 30 halaman. Kalau cuma sehari sekali duduk. Itu contoh ta'alil Quran. Ayo kita respon positif kepada kebesaran Allah. Sampai-sampai pada masa Rasulullah yang namanya Amr bin As usul kepada Rasul agar diizinkan berkhatam Al-Quran 3 hari sekali. Amr bin As nih hadisnya minta usul kepada Rasul agar pribadinya mendapatkan izin khatam Al-Quran setiap 3 hari sekali. Awalnya nggak dapat izin. Kamu sebulan sekali. Saya nggak bisa Tuhan, saya kan punya ini, saya kan didelegasikan ini, usaha saya juga dibantu 3 minggu sekali. Masih bisa kurang dari itu Tuhan, setengah bulan, seminggu, akhirnya bisa 3 hari sekali. Semenjak itu Amr bin As khatam Al-Quran 3 hari sekali di luar Ramadan. Jadi per 1 hari 10 juz Pak. Berarti setiap duduk 2 juz setengah atau 2 juz seperempat. Contoh seperti itu. Dah, cerita singkatnya itu, dan Bapak Ibu silakan olah untuk nanti di hadapan Allah menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga nih, bahafizil lisan. Dapat menjaga lidah secara langsung dan dapat menjaga tangan jari secara tidak langsung, karena WA-an sekarang baik japri maupun di grup bisa saja menjadi hal yang berkaitan dengan mewakili hibah dan namimah. Hibah menjelek-jelekan orang, namimah mengadu domba. Sebab di era modernisasi boleh jadi ya tangan jari-jari mewakili lidah, karena lidahnya medium, ada jadi kabar aja, tapi sabrek WA dengan teman-teman di grup sekolahnya, teman-teman di grup kantornya, teman-teman, dan suka
yang sejuk-sejuk sajalah untuk bisa mengcover kebaikan. Itu yang disebut wahafizil lisan, menjaga lisan. Nah, baru yang ketiga wa mut'imil ji'an, mampu memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan karena belum makan, bukan kelaparan karena dia ada di pengungsian, bukan, belum makan, diajak kemana-mana sampai jam 1:30 belum kasih makan, diajaknya terus dari sini, ya kita diajak belum kasih, belum berhenti ini kapan kita berhenti baru makan, udah 1:30, kata ikut-ikut, iya biar supir ini bosnya nih supir, oh terus supirnya takut nggak bosnya diem aja, begitu 2:30 minggir mas, todong makan. Nah ini dia, udah telat ini. Segera, jangan ditangguhkan, jangan sebelum lambungnya naik dulu. Nah, ya, kalau lambung naik, baru mau makan. Jangan jatuh muntah mau. Menangguhkan makan sama menangguhkan sholat itu sebetulnya harus seimbang, karena wa inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ruhaniyatika alaika haqqan, pada jasadmu ada kewajiban yang wajib kamu penuhi dengan makan minum, dan pada ruhmu wajib kamu penuhi dengan ibadah sesuai dengan perintah Allah. Tapi kalau ada dua permasalahan yang belum dilaksanakan, lapar dan belum makan, jawaban yang didahulukan adalah makan. Lapar dan belum sholat, jawaban yang didahulukan di dalam hadis adalah makan, sebab tidak bagus makan dalam keadaan lapar, apalagi makanannya di depan. Kan mau pesta nih, kita makan dulu, nanti habis makan baru kita mulai cara makan. Apa kita sholat dulu, sholat bermakan. Wah harum gitu, itu sate. lagi sholat, aduh sudah capek-capek, udah imamnya lama banget ini kan. Kayak gitu. Maka ayo kita itu, makanya kan laisa bi khairikum, ini hadis yang konkretnya nih, man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibahu majabihan. Tidak ada baiknya untuk kamu meninggalkan dunia untuk akhiratnya, meninggal makan untuk sholat, dan tidak baik untuk kamu meninggalkan akhirat untuk dunianya, meninggalkan sholatnya untuk makannya, hatta yusibahu majabihan. Sehingga ayo dikawal dua-duanya untuk bisa saling mengisi agar satu sama lain saling menguatkan. Itu gambaran. Lanjut, Allah Ta'ala berfirman, dan pada itu ingatlah manusia terhadap amal perbuatannya dan sesuatu yang telah dilakukan, baik pada masa yang telah lampau sekali maupun yang mereka lakukan sebelum mati. Akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya, yaitu bagaimana mungkin ingatan itu akan memberikan manfaat bagi dirinya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh. Itu yang ada pada ayat 24 berikutnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalau dulu kami bisa beramal soleh untuk hidup kita di alam barzah, alam mahsyar ini, untuk hidupku ini ya Allah. Dan ingat sangat menyesali perbuatan kedurhakaan yang telah dilakukan di masa lampau, bila dia adalah orang yang durhaka, dan dia sangat menyesal mengapa tidak memperbanyak ketaatan. Sekarang ditanya tentang sholat bagi orang yang belum sholat, udah barusan masing-masing. Ditanya tentang zakat padahal dia nggak zakat, enak amat zakat, ngumpulin zakat susah-susah, pakai zakat dia burang-burkan. Tapi begitu nanti hari kiamat tiba, itu kenapa dulu saya nggak sholat, kenapa dulu saya nggak zakat, kenapa dulu itu. Dan itu penyesalan. Bila dia adalah orang yang rajin melakukan ketaatan kepada Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Amroh dari sahabat Rasulullah yang telah memberitahukan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini bila orangnya yang rajin ibadah kepada Allah, maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
ketika padang mahsyar digelar. Apa yang terjadi? Lau anna abdan harra ala wajhi min yaumi wulida ila ayyamuta fi taatillah la haqirahu yaumal qiyamah walau waddal annahu ruddan fid dunya kama yazdadu fil ajri was sawab. Kalau saja seorang hamba bersungkur di atas wajahnya sejak dia lahir sampai meninggal dunia dalam ketaatan kepada Allah, sholat, pastilah dia tidak akan merasa cukup bila hari kiamat itu datang, dan pastilah dia sangat menginginkan dikembalikan lagi ke dunia untuk beribadah agar dia memperoleh pahala yang lebih hebat lagi dari yang dilihatnya. Orang yang solehnya aja ahli surga, calon ahli surganya aja, ketika melihat apa yang dilihatnya dari pahala yang diperolehnya, dia sangat menyesal. Coba kalau tahunya begini, saya mau begini, saya mau begini, mau biar pahalanya itu biar berlimpah. Tapi penyesalan itu sekedar penyesalan penggambaran kebesaran Allah atas karunia-Nya, bukan penyesalan atas keprihatinannya. Itu juga seperti yang digambarkan oleh sahabat yang mau meninggal dunia, namanya sahabat Sab'an atau Su'ban, yang mau meninggal dunia. Dia ada selalu di pojok sebelah kanan sholat subuhnya. Pada suatu ketika subuhnya nggak ada, Nabi tungguin sampai menjelang terbit matahari ke mata, karena udah mau terbit matahari baru sholat, karena Suban nggak ada. Begitu selesai, siapa yang tahu rumah Suban? Di pojokan sana, saya Tuhan. Jauh Tuhan, seperjalanan waktu duha. Sahabat udah mikir-mikir aja, sebagian waktu duha kan kurang lebih 1 jam setengah. Oh, dari subuh waktu duha jam setengah 8, waktu yang bagusnya misal. Kita jalan, ya itu. Cerita singkat, Bapak Ibu sekitar ingetin lagi aja biar nggak lupa. Ketemu sama istrinya, mohon maaf Tuhan saya nggak bisa ke rumah Tuhan mau mengabarkan suami saya telah meninggal kemarin. Yang langsung saya makamkan dengan para sahabat yang dekat saja, karena jauh menuju Tuhan, menuju para teman-teman sahabat yang di Madinah. Ada berita apa? Nggak ada berita apa-apa Tuhan, cuman ada 3 hal yang kami tidak bisa menangkapnya. Apa itu? Itu ma'ajdada, kan? Ma kullu, yang ketiganya maaf ada, ma'ajdada, ma kullu, maaf ada. Ma'ajdada kenapa nggak lebih baru? Ma kullu kenapa nggak semuanya? Maaf ada kenapa nggak lebih jauh? Dikasih tahu sama malaikat ketika dalam keadaan suasana dingin yang mencekam, sahabat Suban itu pakai baju rangkap 3, baju rangkap 3, baju yang ketiga yang di depan ini yang lusuh. Ketemu di perjalanan menjelang Masjid Nabawi, ada orang yang gigil-gigil, minggir-minggir, langsung dipeluk sambil dikasihin baju satu, bahkan bisa jalan. Ini kenapa nggak lebih baru? Karena di bagian yang kedua baru dikasih tahu sama malaikat ketika mau meninggal, nih pakaian yang kamu kasih pahalanya. Kenapa nggak yang ini? Itu makul lu, kenapa nggak semuanya? Malaikat Jibril ngasih tahu pada Rasul jawab, dulu suamimu pulang dari Masjid Nabawi, mampir ke kedai, sarapan roti 1 biji yang lebarnya kayak piring gede gitu, kan sedang itu, namanya orang di Indonesia kan bilangnya roti ketek kalau sama syahi teh. Begitu datang orang yang minta-minta dalam keadaan kondisi lapar, saya lapar Tuhan, ambil gelas 1 lagi, gelas 1
separuhan disobek, separuhan makan. Itu makan selesai makan itu aja udah kenyang. Nah itu makan kenapa nggak semuanya? Mau dikasih tahu nih pahalanya nih. Kenapa nggak semuanya? Padahal saya masih punya duit untuk beli satu lagi mah. Nah yang terakhir, maaf, ada nih pahala kamu yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi nih, perjalanan kamu. Kenapa nggak lebih jauh lagi? Padahal perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sab'an, Suban, satu perjalanan menuju sampai seperti perjalanan menuju sholat duha, kurang lebih 1,5 jam. Masih pengen lebih jauh karena pahala aja diperlihatkan. Jadi kalau kita mau punya berapa rumah tinggal kita masih RT 567 Malakasari. Belum seberapa. Cuman ya balik lagi, bagi yang kurang sehat, bagi yang kurang nyaman, ya enak-enak aja lah pakai motor, jalan pelan-pelan supaya kita ada rahmat Allah menyertai dalam kebugaran kita dan terus diberikan oleh Allah SWT. Lanjut yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, maka pada hari itu ada orang yang mau apa pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah. Itu yang digambarkan pada ayat 25, fa yaumaidil la yu'adzibu adzabahu ahad, yaitu tidak ada seorang yang lebih hebat siksaannya daripada siksaan Allah terhadap orang-orang yang mendurhakainya, dan tidak ada orang yang mingkat seperti ikatan Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang dapat menggenggam dan mengikat yang hebat cara mengikatnya seperti genggaman dan ikatan yang diberikan kekuasaan oleh Allah kepada malaikat Zabaniyah di neraka. Hebat dan genggamannya itu terhadap orang-orang yang kufur terhadap Tuhan mereka. Semua siksa itu hanya diterima oleh orang-orang yang gemar berbuat dosa dan kezaliman. Fala yusiku wasaqau ahad, didahului dengan fayaumaidil la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari ini tidak ada siksaan yang lebih hebat daripada siksaan Allah. Tapi Allah tidak berlaku zalim karena di dunia sudah dikasih tahu. Kalau Allah menyiksa hambanya di akhirat, di dunianya nggak ngasih tahu, ditutup-tutupin, di Al-Qurannya nggak ada, baru orang boleh memvonis Allah berlaku zalim. Makanya ada kalimat banyak di sana, wa ma lil zalimin, Allah tidak pernah berlaku zalim. Karena perbuatan manusia sudah diberitahu, yang baik akan mendapatkan rahmat dan kenikmatan yang berlimpah, yang berlaku zalim akan mendapatkan siksa. Pada kalimat yang ujung ada kalimat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yaitu ayat 27, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang di dunianya dijadikan sebagai kawanannya, akalnya menjadi raja. Kata tawanan, raja saya pengen makan. Oh iya, kamu belum makan ya silakan, duduk makannya, tangan kanan, baca bismillah, cuci tangan dulu. Itu hawa nafsu diajak oleh rajanya untuk makan. Contoh seperti itu. Raja, aku mau tidur, baca dulu Al-Ikhlas, baca dulu Falaq bin Nas, baca dulu doa mau tidurnya, silakan tidur. Kayak gitu-gitu. Contoh. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas dan diridhoi olehnya. Fadkhuli fi ibadi, masukilah ke dalam golongan hamba-hambaku, ma'an nabiyyin wasyuhada wassolihin, bersama dengan para nabi dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Itu gambaran. Nah, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam biografi Rasulullah, Rawayah binti Abi Amr Al-Uwaizi, dengan sanadnya dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, qulillahumma
inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'aqwaika. Kalau kamu baca Al-Quran atau surat sampai kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bacalah Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika tarda biqadaika. Baru irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Atau nggak usah baca itu karena nggak hafal, tapi dihafal untuk hari-hari kita baca doa Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, ya Allah memohon kepadamu jiwa yang tenang, tu'minu biliqaika, beriman atas pertemuanmu denganmu, wa tarda biqadaika, ridho atas keputusanmu, wa taqna'u bi'ataika, dan senang atas pemberianmu. Itu bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya. Dan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu betul-betul menurut tafsir yang ada di tempat lain yang disampaikan juga oleh banyak para ulama, berhadapan antara Allah dengan calon penduduk surga. Dan itu saya pernah juga mendengar cerita hadisnya dari tafsirnya oleh Yai Abdul Syafi almarhum. Hiruk pikuknya, kedamaiannya yang sangat luar biasa ketika mendapatkan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, karena kenikmatannya melebihi kenikmatan surga yang ada di dalamnya. Melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling agung yang melebihi kenikmatan yang Allah sediakan di dalamnya. Dan itu semoga kita bisa mendengar kalimat ayat itu dan Allah yang melantunkan langsung untuk memberikan kita jalan masuk ke dalam surga dengan ridho. Itu sudah yang kami sampaikan sampai selesai itu surat Al-Fajr. Kalau dan tanyakan dipersilakan, kalau enggak kita baca doa. Waalaikumsalam. Nah, nggak dengar itu. Dah, cukup. Sebaik-baik orang yang dizalimi adalah tawakal kepada Allah. Ya, supaya Allah melipat gandakan pahala dari kezaliman orang untuk kita. Tapi tidak salah orang yang orang yang berada dalam kezaliman, dizalimin orang terus berdoa agar orang yang berlaku zalim mendapatkan gitu hidayah atau hukuman yang setimpal. Karena ada kalimat ittaqu firasatal muslim. Takutlah kamu akan firasatnya orang yang dizalimi. Ya Allah, kami nggak mencuri tapi kalau dituduh mencuri, Allah tolong ya Allah. Kami adalah hamba-Mu dan dia juga hamba-Mu, tolong berikan hukuman yang adil ya Allah. Oh, bisa jadi itu orang. Karena harus takut kepada orang yang zalim. Antara doa dengan Allah tidak ada penghalang. Itu contoh, urusan dia jahat mah urusannya dengan Allah. Daya saja. Jadi kalau ahli sufi yang disebut orang-orang tasawuf senang kalau dizalimi karena pahalanya dilimpahkan banyak dari orang yang berlaku zalim pada kita. Itu aja. Beda sama kita kalau dizalimi mengambek. Jadinya kita nggak dapat pahala dong. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin subhanahu bil Quran wa fatil Quran wa barakatil Quran wa nuril Quran wa sakinatil Quran wa shifail Quran wa rahmatil Quran wa hidayatil Quran wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami cinta Al-Quran, karuniakan kepada kami mendapatkan keutamaan dan keberkahan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sumber cahaya di hati kami dan jadikan Al-Quran sumber hidayah dan taufik untuk kami, dan jadikan Al-Quran buat obat jasmani dan rohani untuk kami. Sampaikanlah sholat serta salam kami kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah amin.